સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞના છઠ્ઠા દિવસે પધારેલા દરેકનું સ્વાગત. મુખ્ય મનોરથી પરિવાર રાજીભાઈ દ્વારા પોથી પૂજન વ્યાસ પૂજન કરીએ. ઓમ સ્વસ્તિસ્તુયા વિનાશાખ્યા ધર્મકર્મા કલ્યાણ વૃદ્ધિદા યકપ્રિયા नित्यं त्वां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः. ઓમ ભૂઃ ઓમ ભુવઃ ઓમ સ્વઃ ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ ઇત્યનેનાસ્तं પ્રક્ષાલ્ય હસ્તે જલમાદાય શ્રીમદ વાङ्मय પુરાણ પુરુષોત્તમ દેવતાનાં ષષ્ઠ્યન્ની પ્રાતઃ પૂજनं ચ કરિષ્ये. હસ્તે પુષ્પં ગૃહીત્વા ઓમ જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતશ્ચાર્ધેष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः. तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः. ध्यानावाहनार्थे आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि. गन्धम् वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः. विलेपनार्थे गन्धं समर्पयामि. वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः. चारादक्षदान् पुष्पाणि समर्पयामि. वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः. धूपमाग्रापयामि. दीपं संदर्शयामि. परिकल्पयामि वा नैवेद्यं निवेदयामि. ओम प्राणाय स्वाहा. ओम अपानाय स्वाहा. ओम व्यानाय स्वाहा. ओम उदानाय स्वाहा. ओम समानाय स्वाहा. भोज्यतां परमेश्वर. पूर्वाभूषणं चैव उत्तराभूषणं तथा. प्रक्षालनार्थाय दत्तन्ते जलमुत्तमा. मुखवासार्थे बीडापुकिफलताम्बूलं समर्पयामि. प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि. अनया पूजा वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तम प्रियदान् नमः. व्यास पूजनम्. गुरु जी का पूजन करेंगे. ओम नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लरविन्दायद पात्र नेत्र. येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. श्री सुखदेव जी महाराज की जय. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता. सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः. शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा. हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं
बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा कन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशाद्वोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानि लये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्यः। निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने
परमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरदोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवेऽपि वस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि वर्णयेतां मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहृतवस्त्रकेशा कृष्ण तदा क्रोशधनन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्यः वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति आत्यन्तिकव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवेति गोपालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो उच्चैस्वरैस्तावद् सर्वदेवा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गं गणपतये नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री महालक्ष्म्यै नमः नमो भगवते वासुदेवाय। 「 ॐ
मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि श्री शुक उवाच भगवान् पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकः वीक्ष्यरन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः प्रभुए श्री गोवर्धन धरण लीला करी વ્રજવાસીઓની સમસ્યા તો દૂર અવશ્ય કરી, પણ મહાપ્રભુજી શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી જેને વર્ણવે છે ઇન્દ્ર માનભંગ લીલા. ઇન્દ્રને પોતાની સત્તાનો અહંકાર હતો અને મોટે ભાગે સત્તા એવી વસ્તુ છે કે એનો કેફ ચઢે જ, અને કેફની અસર આજુબાજુના બધા લોકોને થાય. મોટાભાગના લોકો એમ માને કે સત્તાધીશોના પગ પકડ્યા વગર જીવનમાં આગળ વધી શકાતું નથી. શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું એ ખોટી વાત છે. આપણું કર્મ, આપણો પુરુષાર્થ જો શ્રેષ્ઠ હોય તો પરિણામ એ આવે છે કે સત્તાધીશે આપણી આગળ જોડી ફેલાવીને આવવું પડે છે. સત્તાધીશને પુરુષાર્થી વ્યક્તિની જરૂર છે. પુરુષાર્થી વ્યક્તિ સત્તાધીશ વગર પણ પ્રગતિ કરી શકે છે. ઇન્દ્રમાન ભંગ લીલા દશમ સ્કંદના 29 થી 33 આ 5 અધ્યાય રાસ પંચાધ્યાયી છે. મહાપ્રભુજી શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી સુબોધિનીમાં આ પ્રકરણને નામ આપે છે મદન માન ભંગ લીલા.
જેમ સત્તાનો એક પકડ હોય છે, એવી રીતે મદન એટલે કામદેવની પણ લોકોના મન પર એક પકડ હોય છે. કામદેવ, ડિઝાયર્સ. અને કામદેવ એવો છે, એને ઈચ્છે છે કે હું લોકો પાસે જે ધારું તે કરાવી શકું, એને મસ્તી છે. પરીક્ષા તો રામાવતારમાં જ લેવાની હતી, પણ કામદેવ નિષ્ફળ ગયો. બહુ પ્રયત્નો કર્યા શ્રી રામચંદ્રજીને વિચલિત કરવાના, પણ એક પત્ની વ્રતધારી શ્રી રામચંદ્રજી સહેજ પણ પોતાના વ્રતથી ખસ્યા નહીં. કામદેવ કહે છે, પ્રભુ એ તો હવે તમે વ્રત લઈને બેઠા, પછી હું કેવી રીતે જીતું? તમે એક પત્ની વ્રત ધારણ કર્યું છે, પછી તમને ચલિત ન કરી શકાય. રામજીએ કહ્યું હતું, એમ કંઈ વાંધો નહીં, બીજી પરીક્ષા લેજે. હવે પછીનો જ્યારે અવતાર ધારણ કરીને આવીશ, પૂર્ણાવતાર, ત્યારે એમાં એક પત્ની વ્રત નથી રાખવાનું. એ વખતે તું પરીક્ષા લેવા આવજે. અને આજે કામદેવ પરીક્ષા લેવા આવ્યો છે. વિચલિત થવાના બધા જ પરિબળો એક સાથે મોજૂદ છે. ભગવાન પિતા રાત્રિ, પહેલું રાત્રિ. કેવળ સમયની દ્રષ્ટિએ રાત્રિ એ તો છે જ, પણ જો તમે સમજી શકો તો મોહની રાત્રિ, અજ્ઞાનની રાત્રિ એ પણ છે. કામના પણ જ્યારે માણસની આંખ સામે આવે છે ને, ત્યારે આંખ સામે અંધારા છવાઈ જતા હોય છે. ખોટું કામ જેને કરવું હોય એને માટે અંધારું પૂરતું છે, એ બીજું કશું જ ન શોધતો હોય. આડશ મળે, અંધારું મળે, કોઈને ખબર પડતી નથી એવું એને લાગે એટલે ખોટું કામ કરવાનું ચાલુ કરી દે. રાત્રિ છે, સાથે માદકતા પણ છે અને મોહકતા પણ છે. ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા. શરદ ઋતુ છે, આસપાસ મલ્લિકાના પુષ્પો, જસ્મીનના અત્યંત સુંદર પુષ્પો ખીલેલા છે. સૌંદર્ય છે, લપસી પડાય એવું વાતાવરણ છે. વીક્ષ્યરંતમ મનશ્ચક્રે યોગમાયામુપાશ્રિતઃ. અંધકાર છે, માદકતા છે, મોહકતા છે, અને એક તત્વ ખૂટતું હતું, માયા, એને પણ બોલાવી લેવામાં આવી છે. अब तो परीक्षा लोगे ना. મોહ, માયા, માદકતા અને અજ્ઞાન, અને આ ચાર ભેગા થાય પછી કંઈ જોઈએ? મર્કટસ્ય સુરાપાનમ તત્ર વૃશ્ચિકદંશનમ તન્મધ્યે ભૂત સંચારો યદવા તદવા ભવિષ્યતિ. સુભાષિતકાર કહે છે, મરકટ, વાંદરો દારૂ પીએ. એકચ્યુઅલી વાંદરો પોતે જ પૂરતો છે અને બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. એની પોતાની એક જેનેટિક ચંચલતા છે. મરકટ એ સુરાપાન કરે, દારૂ પીએ. મરકટસ્ય સુરાપાનમ, એમાં વળી તત્ર વૃશ્ચિકદંશનમ,
એને વીંછી કરડે. વાંદરાએ દારૂ પીધો અને એને વીંછી કરડ્યો. આ કુદાકુદ કેટલી થઈ શકે એનો જરા વિચાર કરજો તમે. વાંદરાએ દારૂ પીધો, વીંછી કરડ્યો, એ ઓછું હતું તો એમાં ચોથું એક પરિબળ ઉમેરાયું, તન્મધ્યે ભૂત સંચારો. હવે એને ભૂત વળગ્યું. શું થાય? યદવા તદવા. હવે જે ન થાય ઓછું. એવી રીતે યૌવનમ ધન સંપત્તિ પ્રભુત્વમ વિવેકિતા એકૈકમપ્યનર્થાય કિમુ યત્ર ચતુષ્ટય. યૌવન હોય, ધન સંપત્તિ મળે, પ્રભુત્વ સત્તા આવી જાય અને એમાં અવિવેક ભળે તો શું ન થઈ શકે? એ જ રીતે રાત્રિનો અંધકાર છે, મોહકતા છે, માદકતા છે અને માયાનો પ્રવેશ થાય છે. આ બધું હોવા છતાં આવનારા 1.5 કલાકમાં આપણે જોઈશું કે શ્રી કૃષ્ણનું પૂર્ણ પુરુષોત્તમત્વ કેવું અદ્ભુત રૂપે અકબંધ રહે છે. તાત્વિક અર્થમાં જોઈએ તો આ તો થઈ પરીક્ષાની તૈયારી, સામાન્ય અર્થ. હવે એ જ શ્લોકનો તાત્વિક અર્થ, ભગવાન પિતા રાત્રિ. રાસ એટલે કેવળ નૃત્ય નથી. આપણે રાસ શબ્દ સાંભળીએ એટલે આંખની આગળ એક જ ચિત્ર ઊભું થાય. નવરાત્રિ દરમિયાન જે આપણા યુવકો યુવતીઓ ગામઠી પોશાક પહેરીને મોડી રાત સુધી કુદાકૂદ કરે છે તે નાચ. રાસ એ કેવળ નૃત્યનો પ્રકાર નથી. રાસ એ અશરીરી પ્રેમ છે. ઇટ ઇઝ એન અકલ્ટ લવ. બીજું બધું પછી સમજીએ, પણ રાસનું જે તત્વ છે ત્રણ વાતો, ત્રણ શબ્દો છેલ્લા 30 વર્ષમાં સમાજનો જે બુદ્ધિમાન વર્ગ છે, ચિંતનશીલ વર્ગ છે, એને વિચાર કરતા કરી મૂકી એવા બન્યા છે. વર્ષોથી આપણે એક શબ્દ સાંભળી રહ્યા હતા, આઈક્યુ, આઈક્યુ, આઈક્યુ. ઇન્ટેલિજન્સ કોશન્ટ. માણસ કેટલો બુદ્ધિમાન છે એની ટેસ્ટ પણ આવે. તમે ઇન્ટરનેટ પર જાઓ ને, આઈક્યુ ટેસ્ટ કરીને કરો તો એટલી બધી વેબસાઇટો ખુલશે અને તમને પૂછતા જાય કે ABCD એમાંથી પસંદ કરતા જાઓ અને પછી 50 કેવા પ્રશ્નોના ઉત્તર છેલ્લે આપો અને તમને કહી દે કે તમારો આઈક્યુ આટલો છે. ઇન્ટેલિજન્સ કોશન્ટ. માણસમાં બુદ્ધિ કેટલી છે, બહુ જ એને મહત્વ અપાયું. 20 વર્ષ પહેલા એક નવી વાત એની સાથે જોડાઈ કે માણસ કેવળ બુદ્ધિમાન હોય તેથી એ સફળ થઈ જાય કે એને જીવનનો આનંદ આવવા માંડે એ પૂરતું નથી. ઘણી વખત એવું થાય છે કે બહુ બુદ્ધિશાળી માણસ હોય ને એ વધારે સંઘર્ષ કરતો. સાદી ભાષામાં આપણા ગામઠી લોકો કહે ખરા કે બહુ ભણેલા બહુ ભટકે. હા, બહુ ડાયા હોય બહુ ખતા ખાય. એટલે કેવળ બુદ્ધિ માણસને તુષ્ટિ, શાંતિ, પ્રસન્નતા આપી શકતી નથી. કંઈક બીજું પણ જોઈએ છે. કેવળ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ ડ્રાય થઈ જાય છે. રાવણ પ્રખર બુદ્ધિશાળી હતો. કોઈની વાત જ ના માને. એને એમ લાગે કે હું જે કરું છું એ જ બરાબર છે. મારા જેવી અક્કલ બીજા કોઈમાં હોય, મારે વળી કોઈની પાસેથી સલાહો લેવાની હોય. તેથી એના દીકરાએ એને સમજાવ્યો, નહીં માન્યો. વિભીષણે રાવણને સમજાવ્યો, નહીં માન્યો. અરે મંદોદરી બિચારી ખોળો પાથરીને રાવણને મનાવતી નહીં માન્યો. એને કોઈની વાત જ ન સ્વીકારી. એને એમ જ લાગતું કે હું જ બુદ્ધિશાળી છું.
અને એ પોતાની બુદ્ધિને લીધે જે નિર્ણયો કરતો ગયો, પરિણામે આવ્યું જેની નાભીમાં અમૃતનો કુંભ હતો એવો 10 માથાળો વિષ ભુજાળો રાવણ મર્યો, ત્યારે એને અગ્નિ સંસ્કાર આપનારું કે એના મોત પર રડનારું કોઈ બચ્યું નહોતું. એ સર્વનાશ કરીને મર્યો. બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ, વેદોને સ્વર આપનારો રાવણ. કંસ ઓછો બુદ્ધિશાળી હતો. એક વસ્તુ તો નિશ્ચિત છે, કેવળ બુદ્ધિથી જીવન ચાલી શકતું નથી. 20 વર્ષ પહેલા મનોવૈજ્ઞાનિકો એક નવી વાત લઈને આવ્યા. એમણે કહ્યું કેવળ આઈક્યુ પૂરતો નથી, ઈક્યુ જોઈએ, ઇમોશનલ કોશન્ટ. બુદ્ધિની સાથે લાગણી હોવી જોઈએ, ઇમોશન્સ હોવા જોઈએ. હું કોઈકનો છું, કોઈક મારું છે, સંબંધોની વિનાશ હોય, ક્યારેક પ્રસન્નતાપૂર્વક હસી શકે, ક્યારેક એની વેદના આંસુ દ્વારા વ્યક્ત કરી શકે, આવો લાગણીશીલ માણસ હોવો જોઈએ. કેવળ ઈક્યુ પણ નહીં ચાલે, આઈક્યુ અને ઈક્યુ બંનેનો સમન્વય જોઈએ. અને 10 વર્ષ પહેલા એક હજી તત્વ ઉમેરાયું. માણસ પાસે આઈક્યુ હોય, ઈક્યુ હોય એ પણ પૂરતું નથી, સાથે એસક્યુ હોવું જોઈએ, સ્પિરિચ્યુઅલ કોશન્ટ. બુદ્ધિશાળી હોય માણસ, લાગણીશીલ હોય, પણ એનામાં જો ભક્તિ નહીં હોય, એનામાં અધ્યાત્મ નહીં હોય, તો પણ એ સુખી થઈ શકતો નથી, જીવનમાં આનંદને અનુભવી શકતો નથી. તો આ 3 વાતો, બુદ્ધિ, લાગણી અને અધ્યાત્મ, ભક્તિ. થાય છે શું? બુદ્ધિના તત્વને બહુ સ્પર્શી શકતા નથી લોકો, કારણ કે એ બહુ ઓછા લોકોની પહોંચમાં જાય છે. બાકી બધા દૂરથી જ, ભાઈ આ બધી બુદ્ધિનું કામ આપણું નહીં. પણ લાગણીનું જે ક્ષેત્ર છે અથવા તો ભક્તિનું જે ક્ષેત્ર છે, તો બધા જ પોતાનો ગરાસ સમજે છે અને બધાને એમ લાગે કે આપણે જે કરીએ છીએ બરાબર જ છે ને, મારી લાગણી છે, અથવા હું જે કરું છું એ મારું છે. અને એ વસ્તુને લીધે, એ રિલેટિવિટીને લીધે લાગણી અને ભક્તિ આ બંને ક્ષેત્રોમાં ઘણી બધી ગેરસમજણ પ્રવર્તે છે. બાહ્ય દેખાવને કારણે ઇદ્રીસ શાહ બહુ સારા સૂફી સંત થયા. એણે એક બહુ સરસ વાર્તા કહી છે કે એક સૂફી સંત, અને તમે જોયું ને સૂફી લોકો મોટો જામો, એને જામો કે મોટો ડગલો જેવો હોય, કાળા રંગનો કે ડાર્ક કલરનો, લાંબો લટકતો હોય. તો એક સૂફી સંત આવો જામો પહેરીને રસ્તામાંથી પસાર થતા હતા. ત્યાં કોઈક કૂતરાએ આવીને પેલો એનો જામો પકડ્યો. પેલો સૂફી હતો ને બિચારો ગભરાઈ ગયો. એના હાથમાં એક દંડો, એવો જોરથી દંડો માર્યો કૂતરાના માથા પર. લોહી લુહાણ થઈ ગયો કૂતરો. એ કૂતરાએ જઈને પેલા સૂફીનો જે ગુરુ હતો એને ફરિયાદ કરી કે એક બાજુ તમે આ ભક્તિની વાતો કરો, આ કરો, તમારો આ ચેલો આવી રીતે દંડો મારીને મને લોહી લુહાણ કરી નાખે. કેસ ચાલ્યો. ગુરુ સમજી ગયા વાત શું છે. કૂતરાને ઈજા તો પહોંચી જ છે, દેખાય છે બિચારો લોહી લુહાણ થઈ ગયો છે. એટલે પેલા દરવેશે કૂતરાને પૂછ્યું કે ભાઈ તને ઈજા પહોંચી છે, તું જ કે આ સૂફીને શું સજા કરવી જોઈએ? કૂતરાએ ઉત્તર આપ્યો, સાહેબ સજામાં બીજું તો કશું નહીં,
પણ એનો જામો પાછો લઈ લ્યો, કારણ કે જામાને લીધે હું છેતરાયો. મને એમ હતું કે આ પહેર્યું છે ને એટલે મને કંઈ નહીં થાય. બસ ભક્તિના ક્ષેત્રમાં, અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં આ જ તકલીફ થઈ છે. બાહ્ય વેશ જોઈ અને બિચારા નિર્દોષ લોકો ભોળવાતા હોય છે, અને પછી જ્યારે પ્રહાર થાય ને એ ભોળવાયેલા લોકો ક્યાંય નથી રહેતા. જેને મહાત્મા અને સંત, અને હવે તો બધી પદવીઓ એવી આવે, રાષ્ટ્રીય સંત, રાષ્ટ્ર સંત, રાષ્ટ્રીય સંત, વૈશ્વિક સંત. તને કહ્યું કોણે? આ પદવીઓ તને આપી કોણે? પોતે ને પોતે બધા. આ જામા પહેરેલા લોકો, ધર્મ ક્યારે અધર્મમાં પલટાઈ જાય, અંધશ્રદ્ધાથી ખદબદવા માંડે. એવી વખતે થાય કે માણસ પાસે આઈક્યુ પણ હોવો જોઈએ, તો આવા ખોટા દેખાવોમાં ફસાય નહીં. ઇક્યુ પણ હોવો જોઈએ. હવે જુઓ, ભક્તિ અને એનો આધાર છે શ્રદ્ધા. આપણે એના વિશે ચિંતન કરી ગયા છીએ. માણસ કેવળ જ્ઞાની હોય તો ચાલશે નહીં, કેવળ કર્મ કરતો રહે તો ચાલશે નહીં. એના કર્મ અને જ્ઞાનમાં ભક્તિનું સિમેન્ટિંગ, શ્રદ્ધાનું સિમેન્ટિંગ હોવું જોઈએ. ભક્તિ શ્રદ્ધયા પરયોપેતઃ. એકલું જ્ઞાનનું તેજ એવું છે કે ભલભલાને બાળી મૂકે. એકલા કર્મમાં પણ કઠોરતા આવી શકે, પણ જ્ઞાનમાં જો ભક્તિની વિનાશ હોય અને કર્મ સાથે જો ભક્તિની કરુણા ભળે તો જીવન બહુ સુંદર બને. વૈદિક સનાતન અધ્યાત્મ ગ્રંથોનું અધ્યયન તો આપણે કરી જ રહ્યા છીએ, પણ સાથે એમાંથી જ નીકળેલી બે પરંપરાઓને પોતાના સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ઓળખાવવા માટે પ્રયત્નો કરતી બે પરંપરાઓ, બૌદ્ધ પરંપરા અને જૈન પરંપરા. બંનેમાં એક શબ્દ જાણીતો છે, રત્નત્રયી. બૌદ્ધો જ્યારે ઉપદેશ કરે ત્યારે પણ રત્નત્રયીની વાત કરે છે, અને જૈન પરંપરામાં પણ જ્યારે ઉપદેશકો હોય ત્યારે પણ એ લોકો રત્નત્રયીની વાત કરે છે. પણ બંનેની રત્નત્રયી આમ નજીક છે, થોડોક ફરક છે. બૌદ્ધ પરંપરાની જે રત્નત્રયી છે એ છે પ્રજ્ઞા, શીલ અને સમાધિ. પ્રજ્ઞા બુદ્ધિ, શીલ ચારિત્ર્ય અને સમાધિ સુપર કોન્શિયસનેસ. આ ત્રણેય બાબતોમાં પ્રજ્ઞા હોય, શીલ હોય, સમાધિ હોય, પણ એક બાબત ખૂટતી જણાય છે જે બુદ્ધે ઉમેરી આપી પછી, એ છે કરુણા. બુદ્ધની કરુણા, કમ્પેશન. માણસ બુદ્ધિશાળી હોય, ચારિત્ર્યવાન પણ હોય, સમાધિ અવસ્થામાં પણ પહોંચતો હોય, અનુભવ કરતો હોય, પણ જેનામાં કરુણા ના હોય હૃદયની, તો અને એવી રીતે જૈન પરંપરાની જે રત્નત્રયી છે એ છે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર્ય. સમ્યક દર્શન ચિંતન થયું, અનુભવનો વિષય થયો. જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર્ય, એનું જીવનમાં આચરણ શું આવે. પણ સમ્યક દર્શન હોય, સમ્યક ચારિત્ર્ય હોય, સમ્યક જ્ઞાન હોય, આમાં ક્યાંય ઇમોશન ના આવ્યું. ભગવાન મહાવીરે એક ચોથું તત્વ અંદર ઉમેરી આપ્યું
પંચશીલની અંદર અહિંસા, એની અંદર કરુણા આવી, દયાભાવ આવી. કરુણા બહુ મોટું તત્વ છે. ખરેખર તો કોઈ પણ કર્મ સારું છે કે ખોટું, યોગ્ય છે કે અયોગ્ય, એને માપવાની જો કોઈ કસોટી હોય તો એ છે કરુણા, કમ્પેશન. તો આઈક્યુ, ઇક્યુ અને એસક્યુ, બુદ્ધિને શ્રદ્ધાની આંખ હોવી જોઈએ અને શ્રદ્ધાને બુદ્ધિનો આધાર હોવો જોઈએ. બુદ્ધિ વગરની શ્રદ્ધા અંધ છે અને શ્રદ્ધા વગરની બુદ્ધિ પંગુ છે. આ અંધ પંગુ ન્યાય, બંનેનો સમાન. બુદ્ધિ પણ હોય ને શ્રદ્ધા પણ હોય. રાસલીલા ઉપર લેન્ડિંગ કરતા પહેલા એક નાનકડો હજીવનો વિચાર. ભક્તિ એટલે શું? કારણ કે રાસ છે ને એ પૂર્ણ ભક્તિ છે. એ માત્ર નાચ નથી. વારંવાર કહીશ, સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચેનો નાચ નથી રાસ. કારણ કે આપણે આજે નવરાત્રિમાં આપણને એમ થાય કૃષ્ણએ આવું જ કંઈક કર્યું હશે, નાચ્યા હશે કૃષ્ણ. અને એમાં પછી પેલા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોના પ્રોગ્રામ આપણે જોઈએ, એમાં એક કનૈયો બને, આજુબાજુ બધી ગોપીઓ બની નાચતા જ હોય મોરપીંછ ધારણકારી કરીને. આપણને લાગે કે આ કૃષ્ણે આ જ ધંધા કર્યા, જાના સિવાય બીજું કૃષ્ણને કરવા જેવું કંઈ હતું જ નહીં. જેવા નવરા પડતા હશે, દાંડિયા લઈને મંડી પડતા હશે. રાસ એ સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચેનો નાચ નથી. ઇનફેક્ટ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો જ્યાં સુધી સ્ત્રી અને પુરુષનો તફાવત છે ત્યાં સુધી રાસનો અનુભવ થતો જ નથી. દેહાધ્યાસ છૂટવો જોઈએ. બોડી કોગ્નિઝન્સ. હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, આવું જ્યાં સુધી લાગે, અરે હજી આગળ જઈને હું શરીર છું આવું લાગે, ત્યાં સુધી પણ રાસનો અનુભવ થતો નથી. રાસ એ આધ્યાત્મિક અનુભવ છે. ભક્તિ માર્ગમાં ચાલતા રહેલા પ્રત્યેક સાધકનું એક સોનેરી સ્વપ્ન છે રાસ. મારી ભક્તિ ક્યારે દ્રઢ બને, ક્યારે હું શ્રી કૃષ્ણ સાથે રાસનો અનુભવ કરી શકું. ઉચ્ચતમ શિખર છે ભક્તિ માર્ગનું. રસો વૈ સહ એવા પૂર્ણ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમની પરમોચ્ચ લીલા તે રાસ છે. રસાણામ સમૂહો રાસ. આ બધું આગલી કથાઓમાં સમજાવી ચૂક્યો છું. જીવનના બધા જ રસનો એક સાથે જ્યાં સમન્વિત અનુભવ થાય તે રાસ. ભક્તિને જો સાયન્ટિફિક દ્રષ્ટિથી જોવી હોય ને, કદાચ લોકોને આ કોન્સેપ્ટ જ નવો લાગે છે. ભક્તિને વળી સાયન્સમાં જોવાય? ઓફકોર્સ જોવાય, કેમ ન જોવાય? જે સાચી ભક્તિ છે, જે શુદ્ધ ભક્તિ છે, ભક્તિના નામે જે ગાંડા ઘેલા ચાલે છે અને તમે વિજ્ઞાનની રીતે જસ્ટિફાય ન કરી શકો, પણ જે સાચો માર્ગ છે, ડેનિયલ ગોલમેન અમેરિકાનો બહુ પ્રસિદ્ધ વિચારક છે, લેખક છે. ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સ બહુ પ્રતિષ્ઠિત ન્યૂઝપેપર ત્યાંનું, એમાં બિહેવિયરલ સાયન્સ પર આર્ટિકલ્સ લખે છે, પુસ્તકો પણ લખ્યા છે. ડેનિયલ ગોલમેન. એણે એક સરસ પુસ્તક લખ્યું, ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ
why it can matter more than IQ. એમાં ગોલમેન બહુ સરસ વાત કરે છે કે આઈક્યુ આઈક્યુ આઈક્યુને આપણે એટલી બધી મહત્તા આપી દીધી છે પણ એ ઇમ્બેલેન્સ સર્જે છે. બુદ્ધિ ઉપરાંત મનુષ્યના જીવનમાં લાગણી મહત્વનો ભાગ ભજવે છે અને એને માટે ગોલમેન એરિસ્ટોટલનું એક સ્ટેટમેન્ટ કોટ કરે છે કે ક્રોધ કરવો બહુ સહેલો છે, કોઈ પણ કરી શકે, પણ ક્યારે કરવો, કોની પર કરવો, કેટલો કરવો, એ તો કોઈક લાગણીવંત વ્યક્તિ જ સમજી શકે છે. ક્રોધથી નહીં બચી શકો, પણ ક્યારે કરવો, કોના પર કરવો, કેટલો કરવો, એ સમજવું એ સહેલી વાત નથી. દૃષ્ટાંત આપ્યા છે ઘણી વખત. ઓફિસેથી થાકેલો પતિ ઘરે આવે, પત્ની બહુ સંસ્કારી છે, એની માતાએ શીખવીને મોકલી છે સાસરે કે ધણી ઘરે આવે એટલે સરસ મજાની એક કપ ચા બનાવીને મૂકી દેવી. પત્ની આજે પણ ચા બનાવીને મૂકી, સહેજ ચામાં અડધી ચમચી ખાંડ વધારે પડી હશે આજે. પતિએ જેવી આમ ચા મોઢે માંડી, કપ પછાડીને, ચા છે કે ચાસણી છે? આખા દિવસની મજૂરી કરીને માણસ ઘરે આવે અને એક કપ સરખી ચા ન મળે? પત્ની પતિનો આ ક્રોધ જોઈને વિચાર કરે કે આને થયું શું અચાનક. એ કહે છે ચામાં ખાંડ વધારે પડી, પણ અડધી ચમચી ખાંડ વધારે પડી હોય તો આટલો ગુસ્સો કરાય? આ ક્રોધમાં કંઈ મેળ બેસતો નથી અને જે પ્રમાણ હોવું જોઈએ એ નથી. પત્ની બિચારી વિચાર કરતી આ શું થયું હશે, શું પેલાની બુમાબુમજી ચાલુ હોય. પત્ની બિચારી વિચાર કરે શું થયું હશે, શું થયું, પણ પત્નીને ખબર નથી કે આજે ઓફિસમાં બોસે કેબિનમાં બોલાવી 3 માણસની આગળ એને ખખડાઈ નાખ્યો હતો અને એને એટલો બધો ગુસ્સો આવ્યો હતો એ વખતે એ ધારે તો બોસને ત્યાં ને ત્યાં એક વળગાડી દે, પણ એ કરી નહોતો શક્યો કારણ કે નોકરીનો સવાલ છે. એટલે અંદરથી જે સમસમીન બેસી રહ્યો હતો, પ્રેશર કુકરમાં જે હવા ભરાઈ હતી એ સીટી ઘેર આવીને વાગી. સાયકોલોજીસ્ટો જેને કહે છે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઓફ એંગર. કેવળ અડધી ચમચી માટે જો ક્રોધ થયો. હવે વિચાર કરો, આજે બોસે કેબિનમાં બોલાવીને એને ઇન્ક્રીમેન્ટ આપ્યું હોત તો, કે બોનસ આપ્યું હોત કે વાહ વાહ તે બહુ સરસ કામ કર્યું છે, બીજાને તો હું 1 પગાર આપું છું પણ તને 3 પગાર બોનસમાં આપું છું, એવું જો ઘરે આવ્યું ઓફિસમાં બોસે કહ્યું હોત અને ઘરે પત્નીએ અડધી ચમચી ખાંડ વધારે નાખી હોત તો ગુસ્સે કરત? ના ના, ઉલટો રાજી થઈને કહેત કે વાહ મને બોનસ મળ્યું એ તું ચામાં ખાંડ નાખીને ઉજવે છે. ક્રોધ ચામાં ખાંડનો નથી હોતો, ક્રોધ મનુષ્યની મનસ્થિતિનો હોય છે. ક્રોધ કર્યો પણ ક્યારે કરવો, ક્યાં કરવો, કોની આગળ કરવો, કેટલો કરવો, એ બહુ ઓછા લોકો સમજી શકે છે. એ ક્યારે સમજી શકે કે એ પોતાની વ્યથા તો વ્યક્ત કરી બેઠો, પોતાનો બળાપો વ્યક્ત કરી બેઠો, પણ એ વખતે એણે સામા માણસની સંવેદનાનો વિચાર કર્યો કે મારા આ વર્તનથી સામા માણસ પર શું અસર પડી શકે. અને એ જ્યારે ન કરે, માણસમાં ઇમોશન ખૂટે છે.
અને આજના યુગની એક વિચિત્ર જે વિશેષતા છે એ છે કે બધા જ બુદ્ધિશાળી થવા માંડે છે. બધા જ ભણેલા ગણેલા બધા જ યુનિવર્સિટીની ડિગ્રી ધારીઓ. એટલે ડિગ્રી આવી ગઈ એટલે માણસને એમ થાય કે મારે પણ બુદ્ધિ આવી ગઈ, એવી એક ભ્રાંતિ લઈને જીવતા હોય છે કે અમે ભણેલા છીએ. એટલે ખરેખર ભણેલા હોય એટલે બુદ્ધિશાળી હોય જ એવું નહીં, પણ લોકો માની લે અમે ભણેલા છીએ, બુદ્ધિશાળી છીએ. અને આજના યુગમાં માણસ ઇમોશનલી એટલો હણાતો જાય છે, કારણ કે ઇમોશનને નર્ચર કરવા, ઇમોશનને વ્યક્ત કરવા, એના લાગણી દેહને સાંગોપાંગ પુષ્ટ કરવું, એનું કોઈ ધ્યાન રખાતું નથી. નાનું બાળક હોય ત્યારે તમે એને કવિતાઓ ગુખાવડાવી દો, આંખ ગુખાવડાવી દો, આખા પાઠ ગુખાવડાવી દો, પણ એની લાગણીનું શું થાય છે એનો કદી વિચાર કર્યો છે આપણે? એને ઇમોશનલ બોડીને એને તમે જાગૃત હજી માતા પિતા હોય ને તો એને સ્વિમિંગમાં લઈ જાય ને, ડાન્સિંગમાં લઈ જાય ને, કરાટે કરાવે ને, ફલાણું કરાવે ને, ટેનિસ રમાડાવે ને, છોકરાને આ એક્ટિવિટી કરે ને, ક્રિકેટ રમવા મોકલી આપે, આ ટ્રેનિંગ ને પેલી ટ્રેનિંગ. ક્યાંય આપણે બાળકોને એની લાગણી સુદૃઢ બને, ઇમોશનલી સ્ટ્રોંગ બને એવી ટ્રેનિંગ આપી? ડિગ્રી આવી ગઈ એટલે બુદ્ધિશાળી થઈ ગયા એવી ભ્રાંતિ રાખવા માંડ્યા, લાગણી નબળી પડી ગઈ. તેથી એ જે સંઘર્ષ ઉભો થાય છે, માણસ ઉદાસ બનતો જાય છે. લેખકનું નામ હું ભૂલી ગયો છું, મને ક્ષમા કરજો. મને બહુ સરસ પૂછ્યું કે આધુનિક થવું, વિકાસ કરવો, આ સ્વપ્નો બહુ સારા લાગે છે, પણ એના માટે કિંમત ચૂકવવી પડે છે. અને પ્રશ્ન પૂછે છે કે આધુનિકતા અને વિકાસ એની કિંમત શું? મેં ઉત્તર આપ્યો, એક એક વ્યક્તિના જીવનમાં રહેલી ઉદાસી એ આપણે આધુનિકતા અને વિકાસને માટે ચૂકવેલી કિંમત છે. મોટા ઘર જોઈએ છે, સારી ગાડીઓ જોઈએ છે, અંદર સુખ સગવડના સાધનો જોઈએ છે, કોઈક આવે તો આપણો વટ પડી જાય એવા ફર્નિચર જોઈએ છે. એને માટે પતિ પત્ની બંને જણાએ કમાવવું પડે છે, બાળકોને આયાઓ પાસે મૂકવા પડે છે, અને બંને જણા પોતપોતાની રીતે દોડતા હોય, સ્ટ્રેસફુલ લાઈફ જીવતા હોય. ભણેલા છે, હોશિયાર છે, એટલે ઓફિસોમાં પણ મોટી જવાબદારી છે. જીવનનો આખો અર્ક, એની શારીરિક શક્તિ, એની માનસિક શક્તિ, એની બૌદ્ધિક શક્તિ એ ઓફિસના 8-10 કલાકની નોકરીમાં ચૂસાઈ જાય છે. અને ઘરે આવીને જ્યારે મળે ને ત્યારે બે ડૂચા મળતા હોય છે. પીલાઈ ગયેલી શેરડીના જે ડૂચા હોય એવા. પતિ ઘરે આવીને કોમ્પ્યુટર ઉપર કંઈક ગેમ રમતો હોય, પત્ની કંઈક અર્થ વગરનું મેગેઝિન કે ગોસિપનું વાંચતી હોય. બંનેના જીવનમાં ઉદાસી, બહારની ચમક બહુ, ભીતરથી ઉદાસી. આ આધુનિકતાની, વિકાસની અને આપણે જેને સંપન્નતા ગણીએ છીએ, આપણે જેને સંપત્તિ ગણીએ છીએ, એની બહુ મોંઘી કિંમત ચૂકવતા હોઈએ છીએ. તો આમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શું? એસક્યુ, સ્પિરિચ્યુઅલ ક્વોશન્ટ, પ્રતિક્રમણ, ટર્ન અબાઉટ. જીવનને આપણે એટલું બધું કોમ્પ્લિકેટેડ બનાવી દીધું, ગૂંચવી માર્યું જીવનને. હવે એને સરળ કરી નાખો. જીગર મુરાદાબાદીનો એક બહુ સરસ શેર. तुम
जमाने की राह से आए। जिगर, तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा रास्ता था दिल का। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा रास्ता था दिल का। ઘણી વખતે લોકો આમ બેઠા બેઠા કુકરા ગોઠવતા હોય ને તો મને નવાઈ લાગે કે આ કેવું કરતા હશે. અને આમ કરીએ ને પછી પેલું આમ કરીશું ને એટલે આની પાસે આ પેલું આમ કેવડાવો ને એટલે એ જેવું કહેશે ને પછી તો આમ કર. બાપ રે, નાનપણમાં રમતો હતો પણ અમુક ઉંમર એવી આવી ને કે મને ચેસ રમવાની એ મેનિપ્યુલેશન નથી ગમતું. મેં ચેસ રમવાનું બંધ કર્યું. આ મેનિપ્યુલેશન કરાય? હું કૂકરું આગળ ચલાવું પછી પેલાનો આ ઘોડો આમાં આવશે ને પછી હું હાથીથી આમ કરીશ અને હું હાથીથી કરવા જઈશ તો પેલો એનો ઊંટ ઊભો છે અને પછી મારો વગજીર. કેટલું મેનિપ્યુલેશન! નાનો તો તારે મજા આવતી હતી, પછી કનૈયાએ કૃપા કરી, આ ના કરાય આપણાથી. મુખમાં થાકુટ. तुम जमाने की राह से आए, वरना रास्ता सीधा था दिल का. અધ્યાત્મના માર્ગે ચાલનારો વ્યક્તિ બને એટલો સરળ હોય છે. જોખમ છે. ઘણી વખત એમ લાગે કે લોકો છેતરી જશે, પણ અનુભવથી કહું તો આવા છેતરાવામાં પણ શાંતિ છે. લાગે કે આ છેતરી ગયો, પણ આપણે એને છેતરવા માટે જે રમતો રમવી પડતી હતી ને એના કરતા છેતરાઈ જવામાં શાંતિ છે. રાસલીલા એ જેણે આઈક્યુ, ઈક્યુ અને એસક્યુનો સમન્વય કરી સૌથી વિશેષ મહત્વ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસને આપ્યું છે. એવા ઉદાત્ત ભક્ત જીવોનું એક અદ્ભુત અનુભવ છે. અને આ કોણ આપી રહ્યા છે અનુભવ? ભગવાન. રાસ રમે છે એ દેવકી વસુદેવનો દીકરો કે નંદ યશોદાનો લાલો કે કૃષ્ણ નામનો કોઈ પુરુષ અવતારધારી નથી. એ પુરુષ નથી અને ગોપીઓ કોઈ સ્ત્રીઓ નથી. રાસ વખતે આ ભેદ જ મટી જાય છે. ભગવાન આ લીલા કરી રહ્યા છે. ભગવાન શબ્દનો પણ અર્થ આગલી કથાઓમાં સમજાવ્યો છે. ભાગવત કથામૃતમાં, ભાગવતામૃતમ ગ્રંથમાં વાંચી લેજો. ભગવાન છે. ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય ધર્મસ્ય શશ્રિય જ્ઞાન વૈરાગ્યયોશ્ચૈવ ષણ્ણામ ભગ ઇતિ રણા. અથવા તો ઉત્પત્તિ ચ વિનાશં ચ ભૂતાનામ ગતિં ગતિ વેત્તિ વિદ્યામ વિદ્યાંચ સવાચ્યો ભગવાન ઇતિ. જીવ માત્રની ઉત્પત્તિ અને વિનાશના રહસ્યો જે જાણે છે, જેને અંતિમો ખબર છે, અને અંતિમો ખબર છે એની સાથે સમગ્રનો જેને પરિચય છે. આપણે અંતિમો પણ અડધા લઈને બેઠા છીએ. ઉત્પત્તિ આપણને ખબર છે, વિનાશ ખબર છે, પણ વિનાશ અને ઉત્પત્તિની વચ્ચે શું થાય છે ખબર નથી. ઉત્પત્તિ અને વિનાશની વચ્ચે શું છે ખબર છે? માણસનો જન્મ થયો અને મૃત્યુ થયું, એની વચ્ચેના જીવનની એક એક મિનિટની ડોક્યુમેન્ટરી તમે બનાવી શકો. એક એક ક્ષણનો હિસાબ તમે રાખી શકો. પણ મૃત્યુ થયા પછી બીજો જન્મ થાય એની વચ્ચે શું થાય છે એ આપણને ખબર નથી. પ્રશ્નો હતા.
પૂજ્ય ગુરુદેવ સાષ્ટાંગ પ્રણામ. 3-4 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે કે શ્રી યંત્રની પૂજા દૂધ અથવા પાણીથી હરરોજ કરવી પડે કે અમુક દિવસે? લાલો ગોપાલની મૂર્તિ છે તો એને રોજ દૂધનો અભિષેક આપી શકાય કે આંતરે દાડે? જિજ્ઞાસાને હું પ્રણામ કરું છું, પણ આને જો આપણે ધર્મ સમજતા હોઈશું તો મને એમ લાગે છે કે આપણી ચિંતન પ્રક્રિયાને ફરીથી માંજવી પડશે. દૂધનો અભિષેક રોજ કરવો કે આંતરે દાડે? હવે હું કહું આંતરે દાડે, પછી અઠવાડિયે એકવાર ના થાય? તમને શું લાગે છે? કોઈ શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું નથી કે રોજ દૂધથી નવડાવવા કે આંતરે દાડે નવડાવવા કે અઠવાડિયે. ભક્તિ હૃદયનો વિષય છે, તમારો ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ છે. મારો કાળિયા ઠાકોરની સામે તો આમ એની સામે બેઠો બેઠો જોઉં ને બધો દૂધનો ને અમૃતનો ને અત્તરનો ને ચંદનનો ને બધો અભિષેક હું જોઈ જોઈને કરી દઉં છું આંખોથી. હું વરસમાં 8 મહિના ઘરથી બહાર હોઉં છું, હવે દૂધની બાટલીઓ લઈ લઈને ફરું? અથવા તો જ્યાં નિવાસ હોય બધાને ઊંચા ઊંચા રાખવું? રે લોકોની લાગણી હોય, કહું કે આટલું આમ લિસ્ટ મોકલી આપો કે આટલું બાપજીને જોઈશે, બિચારા હરખથી કરે. પણ મને દુઃખ થાય કે મારા માટે હું એમને ઊભા ને ઊભા રાખું. મારા પ્રભુની સામે હું બેઠો હું, એની જે ઈચ્છા હોય હું સમજું, મારું જે વહાલ હોય એ સમજે, અને જે સમય મળ્યો હોય ચાલે છે ભાઈ. હજી સુધી એણે કોઈ ફરિયાદ કરી નથી અને મને ક્યારે એવું લાગ્યું નથી કે મારા કોઈ ઉપચારથી મારા પ્રભુને અસંતોષ થયો હોય. ટેકનિકાલિટીમાં ન જાઓ, લાગણીથી પ્રભુને રીઝવો, ઈશ્વરને. ત્રીજો પ્રશ્ન જે આપણે પૂછ્યો છે કે મૃત્યુ પછી જીવાત્માનું ક્યાં અવતરણ થાય છે? 84 લાખ યોનિમાંથી ગમે ત્યાં અવતાર ધારણ કરવો પડે? હા, ગમે ત્યાં. પણ ગમે ત્યાં એટલે એમ નહીં કે આ જીવ આવ્યો ને આમ નાખ્યો ઉપરથી પડ્યો ગયા, એમ ના હોય. એમાં કર્મનો કાયદો છે. જીવન દરમિયાન આપણે જે કર્મ કર્યા હોય એ પ્રમાણે આગલો જન્મ થાય. પશુ યોની, મનુષ્ય યોની, વનસ્પતિ યોની, દેવ યોની અલગ અલગ છે. માણસ તરીકે જન્મીને પશુ જેવું જીવન જીવ્યા હોય તો ભગવાન કહેશે એમ, અને એમાં પાછું કયા પશુ જેવું? કેટલી બધી, 84 લાખ તો તમે કહો છો, એના કરતા વધારે. જીવન કેવું જીવીએ છીએ. પાછું પ્રશ્ન પૂછ્યો, ગજેન્દ્ર મોક્ષ અને નારાયણ કવચ એ બેમાં ભેદ શાનો છે? ભેદ ભરમ કંઈ નથી ભાઈ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ 8મા સ્કંદમાં છે, નારાયણ કવચ 6ઠ્ઠા સ્કંદમાં છે. નારાયણ કવચ એ વિશ્વરૂપે ઇન્દ્રને આપેલો બોધ છે રક્ષા માટેનું. અને ગજેન્દ્ર સ્તુતિ એક કથામાં આપણે વિષય લીધો હતો. ગજેન્દ્રે જ્યારે પરમાત્માને પોકાર કર્યો અને પ્રભુએ આવીને રક્ષા કરી, ત્યારે ગજેન્દ્રે જે પ્રભુની સ્તુતિ કરી, જે પોકાર કરવા માટે ગજેન્દ્ર સ્તુતિ. એટલે બે અલગ અલગ પાત્રો છે. ગજેન્દ્ર સ્તુતિ એ ભક્ત તરફથી ભગવાનને થયેલો પોકાર છે, જ્યારે નારાયણ કવચ એ દેવોના ગુરુ વિશ્વરૂપ તરફથી ઇન્દ્રને આપેલો ઉપદેશ
કે સમસ્યા આવે જ નહીં એના માટેનું કવચ કેમ ધારણ કરી લેવું. ધૌતાંગ્રિપાણિરાચમ્ય મૃત્યુ પછી જીવનું શું થાય છે એ આપણને ખબર નથી. એ જે જાણે છે તે ભગવાન. ઉત્પત્તિ ચ વિનાશંચ ભૂતાનામ ગતિં ગતિ. આ જે પ્રશ્ન છે કેવી રીતે થાય ગતિ, કયા યોનિમાં થાય, કયો જન્મ લેવાય, એ બધું જે જાણે છે, એ બધું જે ગોઠવે છે. અને વેત્તિ વિદ્યામ વિદ્યાંચ, વિદ્યા અને અવિદ્યાનો ફરક જે જાણે છે. સવાચ્યો ભગવાનિતિ, એ ભગવાન. એવા ભગવાને ભગવાન અપી તારાત્રિ, એ રાત્રિ કઈ રાત, બહુવચન છે તારાત્રિ. સંતો બહુ સુંદર અર્થ કરે છે. લાલનની લીલાઓ બધી અત્યાર સુધી આપણે જે દર્શન કર્યા ને તે દિવસે થઈ. પૂતના મોક્ષ દિવસે, તૃણાવર્ત વધોત્સાહ દિવસે, શકડભાજન લીલા દિવસે, ઉખલ દિવસે, નલકુબર અને મણિગ્રીવની મુક્તિ દિવસે. આ બધી જ લીલાઓ દિવસે થઈ. ગોચારણ, ગાયો ચરાવતા વિધિ વિવિધ જે લીલાઓ વનમાં કરે દિવસે, મયુરો સાથે નૃત્ય કરે દિવસે, વેણુ ગીત દિવસે. આ બધી જ દિવસની લીલાઓ છે. અઘાસુર મોક્ષ દિવસે, પ્રલંબાસુર, બધી જ દિવસની લીલાઓ છે. કાલિય દમન દિવસે. રાત્રિઓ ભગવાન પાસે આવી, પ્રભુ આવું કેમ કરો છો? શું કર્યું? પ્રભુ આપ જેટલી લીલાઓ કરો ને બધી દિવસે કરો છો. અમને આપની કોઈ લીલાનો લાભ મળતો જ નથી. તો લોકો દિવસોને જ યાદ કરશે કે માર્ગશીર્ષ શુક્લ એકાદશીને દિવસે પ્રભુએ અંગ પરિવર્તન લીલા કરી, ફાગણ સુદ આઠમને દિવસે નામકરણ લીલા થઈ, પ્રભુએ અન્નપ્રાશન કરી. આ બધા દિવસોને જ લોકો યાદ કરશે. યાર રાત્રિને તો કોઈ યાદ જ નહીં કરે આપની. પ્રભુ અમને લોકો યાદ કરે એવું કંઈક કરો ને. અમને પણ પસંદ કરો લીલાને માટે. અને પ્રભુએ કહ્યું અવશ્ય. બસ આ એક જ શબ્દ પૂરતો હતો. પ્રભુએ જ્યાં કહ્યું કે રાત્રિ પસંદ કરીશ લીલાને માટે, એટલે રાત્રિઓની આશા વધી ગઈ. એક એક રાત્રિ આવે ને ઉત્સુકતાથી રાહ જુએ. આજે મારામાં લીલા થશે, આજે લીલા કરશે. અને રાત્રિ પૂરી થઈ જાય એટલે જે રાત્રિ ગઈ એ તો નિરાશ થઈને જાય, પણ એના પછીની બાકીની રાત્રિઓની આશા વધી જાય કે આ રાત્રિમાં ન થઈને એટલે આજે હવે ચોક્કસ થશે. અત્યાર સુધીની કોઈ રાત્રિઓમાં નથી થઈ, એટલે હવે જે અમે રાત્રિઓ બચી છીએ એમાં થઈ. એ બધી જ રાત્રિઓની એક સાથે એકત્રિત થયેલી ઉત્કંઠા તારાત્રિ. ભગવાન પિતારાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા. શરદ ઋતુ છે. શરદ ઋતુ એટલે આમ જુઓ તો બધું જ સ્વચ્છ હોય એવી ઋતુ છે. શરદ ઋતુના સ્વભાવ. વર્ષા ઋતુ પછી શરદ ઋતુ આવે. પાંચેય મહાતત્વો શુદ્ધ થઈ જાય શરદમાં. જો વર્ષા ઋતુ પૂરી થઈ છે એટલે ભૂમિ સ્વચ્છ આખી ધોવાઈ ગઈ, વરસાદથી જમીન બધી પોતું થઈ ગયું. જલ તત્વ સ્વચ્છ. વરસાદની ઋતુમાં સરોવર, તળાવ, નદીઓ ના પાણી થોડા ડોળા હોય, મેલા હોય. વર્ષા ઋતુ પૂરી થાય એટલે માટી બધી નીચે બેસી જાય, ઇંગ્લિશમાં જેને કહેવાય સેડિમેન્ટેશન. અને ઉપરનું સ્વચ્છ જળ. પૃથ્વી સ્વચ્છ, જલ સ્વચ્છ, વાયુ સ્વચ્છ. સમજો, ઉનાળાનો વાયુ કેવો લાગે, આમ પ્રદૂષણ એટલું બધું હોય ને જાત. પણ વરસાદ આવી જાય ને બે ચાર એટલે બધું વાયુમાં પ્રદૂષણ હોય એ નીચે બેસી જાય અને વાયુ સ્વચ્છ થઈ જાય. પૃથ્વી, જલ, તેજ તો સ્વચ્છ હોય જ. અગ્નિને શું થવાનું છે? તેજ તો સ્વચ્છ. વાયુ અને આકાશ પણ સ્વચ્છ થઈ ગયું.
બધા જ વાદળા વરસી ગયા છે. શરદ ઋતુનું આકાશ તમે જુઓ, બિલકુલ બ્લુ સ્કાય, સ્પોટલેસ, ખુલ્લું છે નભ સ્વચ્છ સ્વચ્છ દિશતી, એકેય નથી વાદળી કાંત. તો પાંચેય મહાતત્વો જ્યાં સ્વચ્છ થયા છે, શરદ ભક્તિની દ્રષ્ટિ જોઈએ તો શરન દાતી ઇતિ શરદ. શર એટલે બાણ, તીર, દાતી તીર મારે છે. શરદ ઋતુમાં પ્રિયતમ ખૂબ યાદ આવે. એ ઋતુ કામ કરતી. કવિઓએ પણ પ્રેમિકાઓના ચહેરાને શરદ પૂર્ણિમાના ચંદ્ર સાથે સરખાવે. પ્રેમિકા હોય ને ત્યાં સુધી, પછી પત્ની થઈ જાય એટલે ફાગણ સુદ પૂનમનો ચંદ્ર થાય. પણ શરદ પૂર્ણિમા શરદાતી ઇતિ શરદ. ભગવાન અપી, ભગવાન છે છતાં પણ ઐશ્વર્યશાળી છે, રહસ્યના જ્ઞાતા છે. અને ભગવાન અપી રંતુમ મનશ્ચક્રે, એમણે પણ રમણની ઈચ્છા કરી. તા રાત્રિ અપી રંતુમ મનશ્ચક્રે, રાત્રિઓએ પણ કહ્યું. શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા, આ બધું જોઈ વીક્ષ્ય રંતમ મનશ્ચક્રે, રમણની ઈચ્છા કરી અને યોગમાયામુપાશ્રિતઃ. પરબ્રહ્મ તત્વ છે. જો અવતાર લે છે, અવતાર લે છે એટલે માયાને આમંત્રણ આપે છે. ભગવદ્ ગીતાના 4થા અધ્યાયમાં ભગવાન જ્યારે પોતાના અવતારનું રહસ્ય બતાવે છે, અતિ પ્રસિદ્ધ શ્લોકો, પરિત્રાણાય સાધૂનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. એ 4થા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અજોપી સન્નવ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરોપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય, સ્વામ પ્રકૃતિમ અધિષ્ઠાય, મારી પ્રકૃતિને બોલાવીને, એનું અધિષ્ઠાન કરીને, સંભવામ્યાત્મમાયયા, આત્મમાયયા સંભવામી, માયાને સાથે. રવિશંકર મહારાજના શબ્દો મને બહુ ગમે માયાને માટે, કે કીર્તારની કારભારણ. માયાથી બહુ ડરી નહીં જતા, માયાની બહુ નિંદા પણ નહીં કરતા, માયાનો બહુ તિરસ્કાર પણ નહીં કરતા. માયા એટલે ભગવાનનો વર્કફોર્સ. બસ. ઈશ્વર તો બેઠા હોય, ભગવાન બધે દોડાદોડ ના કરે, પણ એ ભગવાન બેઠા છે એને લીધે જ જે બધું ચાલતું હોય આસપાસ, અને સુવ્યવસ્થિત રીતે ચાલતું હોય, એ તંત્રનું નામ છે માયા. એને બોલાવી છે. વેણુનાદ કર્યો છે પ્રભુએ, બાંસુરી બજાઈ કાન્હાને. जमुना के तट जाकर वेणुना आ स्वर व्रजमा पहुंचा. जे जे गोपी ने काने आ स्वर पड़ा, ए गोपी जे कई करती थी, जे कई करती,
એ બધું પડતું મૂકી અને દોડી છે યમુના તટે. દુહત્યોભિયયુઃ કાશ્ચિદ દોહમ હિત્વા સમુત્સુકાઃ પયોધિશ્રિત્ય સંયાવ મનુદ્વાસ્યા પરાયયુઃ. કેટલીક ગોપીઓ ગાયોને દોતી હતી, પડતા મૂકીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓએ ચૂલે દૂધ ગરમ થવા મૂક્યા હતા, પડતા મૂકીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ ભોજન બનાવતી હતી, પડતું મૂકીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ તો શરીરે તેલની માલિશ કરતી હતી, પડતા મૂકીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ તો સ્નાન કરતા કરતા દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ તો વસ્ત્રો પહેરતા પહેરતા દોડી છે. આડા અવળા ઊંધા ચત્તા વસ્ત્રો પહેરીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ પોતાના સાસુ સસરાને ભોજન પીરસતી હતી, પડતા મૂકીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ પોતાના બાળકોને સ્તનપાન કરાવતી હતી, પડતા મૂકીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ પતિને ભોજન પીરસતી હતી, એમને એમ ઊભી થઈને દોડી છે. અને કેટલીક ગોપીઓ તો પોતે હાથમાં કોળીઓ લઈને જમતી હતી, કોળીઓ એમને એમ રહી ગયો અને ઉઠીને દોડી છે. કેટલીક ગોપીઓ શૃંગાર કરતા કરતા દોડી છે. એક કાનમાં કુંડળ પહેર્યું, બીજો કાન એમનો એમ લઈને દોડી છે. એક આંખમાં કાજળ આંજ્યું, બીજી આંખ એમની એમ લઈને દોડી છે. રાસલીલામાં શરીરનું મહત્વ નથી. એનો બીજો પુરાવો અહીં પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ પણ સ્ત્રી જેનું આ ઠેકાણે હોય, ક્યારે એક આંખમાં કાજળ લગાડે અને બીજી આંખ એમની એમ લઈને ઘરની બહાર નીકળે? જુઓ ને આજુબાજુમાં કોઈ છે એવી ગેલી ગોપી? અમુક લોકો જુએ છે ખરેખર. ચલો ચલો ચલો, 4 વાગી ગયા, કથા શરૂ થઈ જશે, ચલો ચલો ચલો. અરે પણ એ આંખણ, અરે રોજ લગાડીએ છે ને 2 આંખમાં કાજળ, આજે એકમાં લગાડ્યું, બીજામાં ચાલશે, ચલો ને. બિલકુલ નહીં. પહોંચતા અડધો કલાક મોડું થાય તો ચાલે, પણ ઠઠારો તો પૂરો જ કરવો પડે. અત્યારે અડધો કલાક કથા ચૂકી ગયા તો કંઈ વાંધો નહીં, પાછળથી ટીવી પર જોઈ લઈશું, કાં તો ડીવીડીમાં જોઈ લઈશું. ગોપી દોડી છે, જેવી હતી એવી દોડી છે. બહુ મહત્વનો છે કે સંસારની જવાબદારીઓ છે અને સરસ રીતે નિભાવવાની છે, એમાં કોઈ સંશય નથી. પણ જ્યારે આધ્યાત્મિક ઉત્થાનની અને પ્રભુ સાથે એકરૂપ થવાની ક્ષણ આવે ત્યારે સંસારને હડસેલો મારતા આવડવું જોઈએ, પ્રાયોરિટાઇઝ કરતા આવડવું જોઈએ. તમે બધા બહુ સરસ રીતે કરી શકો છો. આટલી મોટી સંખ્યામાં તમે બરાબર 4 વાગે આવો અને આખો મંડપ ભરાઈ જાય. તમે ત્યાં કંઈ નવરા છો? હા, બધા જ કામકાજવાળા છો, કંઈક ને કંઈક પ્રવૃત્તિ કરતા હશો, બિઝી હશો પોતપોતાના રીતે. પણ આ 7 દિવસનો સમય જે આપણે નક્કી કર્યો, તો બાકી બધું આજુબાજુ ગોઠવી, કોઈને મળવાનું હોય તો ભાઈ 8 વાગ્યા પછી આમ, કાં તો 4 વાગ્યા પહેલાં પતાવી લઈએ. બહુ બહુ થાય તો ભાઈ સોમવારે ઓફિસમાં આવજો ને. આ 7 દિવસનો એક ટાપુ ઊભો કર્યો, એ પ્રાયોરિટાઇઝ કરી શકે. આ ગોપી ભાવ છે. બાકી ન હોય બાના હતા કે નહીં? ઘણા બહાના હતા. ગોપી એ છે કે પ્રભુ સાથેના મિલનની ક્ષણો જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સાંસારિક જવાબદારીઓને બાજુએ મૂકી શકે છે. દોડી. માર્ગ સરળ નથી, વિઘ્ન આવે છે, રોકનારા મળે છે, પણ ચિત્ત જ્યાં પ્રભુમાં એકરૂપ થયું હોય ત્યાં પછી રોકનારાઓ ફાવતા નથી. કૃષ્ણં તદ ભાવના યુક્ત
દધ્યુર્મીલિતલોચન. સ્પષ્ટ લખ્યું, કેટલીક ગોપીઓ પહોંચી ન શકી. દરવાજો જ ન મળ્યો એમને. કહે છે અંતર્ગૃહ ગતા કાશ્ચિદ ગોપ્યો લબ્ધ વિનિર્ગમઃ. અલબ્ધ વિનિર્ગમઃ ગોપ્યઃ અંતર્ગૃહ ગતા અલબ્ધ વિનિર્ગમઃ કાશ્ચિદ ગોપ્યઃ. જીવનની કંઈક એવી ઘટમાળમાં કંઈક એવી જવાબદારી લઈને બેઠી હતી કે એમને નીકળવા ન મળ્યું. કથા સાંભળવા આપ સૌ આવીને બેસો છો એ તો વંદનીય છો જ, પણ જે નથી આવ્યા એ બધા ખરાબ છે એવું આપણાથી કહેવાય? આપણે જ સારા ને પેલા બધા જે ન પહોંચ્યા બધા ખોટા? નહીં. શક્ય છે, એમને આવવાની ઈચ્છા હશે, એમણે આયોજન પણ કર્યું હશે, પણ કંઈક એવી જવાબદારી આવી ગઈ, ઈચ્છા હતી છતાં નીકળી ન શક્યા. એવી ગોપીઓ હતી એ વખતે. શું એમને રાસનો અનુભવ ન થયો? થયો. કેવી રીતે? કૃષ્ણં તદભાવના યુક્ત. એ જ્યાં હતી ત્યાં દધ્યુર્મીલિતલોચના. મિલિતલોચના દધ્યુ. આંખો બંધ કરી અને પરમાત્માનું એમણે ધ્યાન કર્યું તો એ જ્યાં હતી ત્યાં એમને રાસનો અનુભવ થયો. રાસલીલામાં શરીરનું મહત્વ નથી, એનો આ ત્રીજો પુરાવો. સત્યમ સત્યમ સત્યમ, ત્રિસત્ય. જો રાસલીલા કેવળ નાચ હોત તો યમુના તટે કૃષ્ણની પાસે શરીરથી પહોંચી જવું આવશ્યક બની ગયું હોત. પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં સ્પષ્ટ લખ્યું, જે ગોપી કૃષ્ણ પાસે ફિઝિકલી પહોંચી ન શકી, પોતે જ્યાં હતી ત્યાં આંખ બંધ કરીને કૃષ્ણનું ધ્યાન કર્યું તો ત્યાં એને રાસનો અનુભવ થયો. રાસ ઇઝ અ સ્પિરિચ્યુઅલ એક્સપિરિયન્સ. પરીક્ષિતે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, કૃષ્ણં વિદુઃ પરંકાંતમ નતુ બ્રહ્મતયા મુનિ. હે મુનિ, ગોપીઓ કૃષ્ણને પોતાના કાંત પ્રિયતમ તરીકે જોતી હતી, પણ કૃષ્ણને તો ખબર હતી ને કે પોતે આ બધી ગોપીઓ સાથે કંઈ લગ્ન કરવાના નથી. તો કૃષ્ણે એ ગોપીઓને પોતાની પાસે આવતી રોકી કેમ નહીં? ચલો, ગોપી વધારે પડતી ઇમોશનલ થઈ ગઈ, શી કુડ નોટ કંટ્રોલ હર સેલ્ફ. કૃષ્ણ તો ભગવાન છે, એમણે રોકવી જોઈતી હતી બધાને. શુકદેવજી રાસલીલાનું વર્ણન કરવા માટે એટલા બધા તન્મય થયા છે કે આ નાનકડો પ્રશ્ન આવ્યો ને, ઉત્તર આપ્યો કે રાજા, આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો મેં તને 7મા સ્કંદના પહેલા અધ્યાયના 30મા શ્લોકમાં આપી દીધો છે. ગોપ્યઃ કામાદ ભયાત કંસો દ્વેષાત ચૈદ્યાદયો નૃપઃ સંબંધાદ વૃષ્ણય સ્નેહાદ યોયમ ભક્ત્યા વયમ વિભો. ગોપીઓ કામ ભાવથી પરમાત્માની પાસે ગઈ, પણ પ્રભુ સ્વયં નિષ્કામ છે, કામ પણ પવિત્ર થયો છે. એક સળગતું લાકડું આવે, સામેથી પણ જો સળગતું લાકડું આવે તો આગ વધે, પણ સામે જો શીતળ જળનો ઘડો આવે તો પેલા લાકડાએ બુઝાઈ જવું પડે છે. ગોપીઓ કામના લઈને ગઈ નિશંક, પણ શ્રી કૃષ્ણ નિષ્કામ છે, તેથી ગોપીનો કામ પણ પવિત્ર થયો છે. અમૃત અને ઝેરની મિલાવટ કરો, કોણ જીતે? જે બન્યું જે લિક્વિડ હવે એ અમૃત જેવું હોય કે ઝેર જેવું હોય? ઝેરને અમૃત પાસે લઈ જવાથી અમૃત જો ઝેર બની જતું હોય તો એ અમૃતની કોઈ કિંમત જ નથી. એને ઝેરની અસર ઓછી કરી નાખે કે ઝેરના તત્વને ખતમ કરે એ શક્તિ એનામાં હોય તો જ એ અમૃત સાચું. ઈશ્વર પાસે તમે કોઈ પણ લાગણી લઈને જાઓ અને એ જ લાગણી બચે ને એવું થાય ને ઈશ્વર ના મળે તો કેમ, શું કામનું? કોઈ પણ મનનો ભાવ લઈને પ્રભુ પાસે જાઓ તો ખરા.
અને ઈશ્વર એ નથી જતો કે તમે કયો ભાવ લઈને આવ્યા છો, ઈશ્વર એ જ જુએ છે કે તમે આવ્યા છો ને, બસ કાફી હૈ વો. ગોપ્ય કામાદ, ગોપીઓ કામ ભાવ લઈને આવી, પ્રભુ એમને નિષ્કામ કરી. ભયાત કંસ, કંસ ભયથી આવ્યો. દેવકીનો 8મો ગર્ભ મારો કાળ, દેવકીનો 8મો ગર્ભ મારો કાળ, સતત ડરતો રહ્યો. પણ જ્યારે નજીક પહોંચ્યો પ્રભુ એને મુક્તિ આપી દીધી. ભયથી તો ભયથી તે મારું સ્મરણ કર્યું ને. દ્વેષાત ચૈદ્યાદયો નૃપ, ચેદી દેશનો રાજા શિશુપાલ વગેરે જે એટસેટ્રા આદય નૃપ દ્વેષથી ચિંતન કરતા હતા. પહોંચી નતા શકતા કોઈ રીતે કૃષ્ણને લોકો, અને પહોંચી ન શકલે અંદરથી બળ્યા કરે. આહા, ઓહો. ભગવાને એમને મુક્તિ આપી. સંબંધાદ વૃષ્ણય, વૃષ્ણિ કુળના યાદવો કેવળ સંબંધથી કૃષ્ણને યાદ કરતા. અમારા કોઈ કે કૃષ્ણ મારો ભત્રીજો, કોઈ કે કૃષ્ણ મારો ભાણો, કૃષ્ણ મારો ભાઈ, કોઈ કે કૃષ્ણ મારા કાકા, કઈ વાંધો નહીં. સંબંધને લીધે પણ યાદ કર્યા ને પ્રભુએ એમને પણ મુક્તિ આપી. પ્રભુ કોઈને ભૂલતા જ નથી. સંબંધાદ વૃષ્ણય સ્નેહાત યુયમ. 7મા સ્કંદમાં નારદજી કહે છે યુધિષ્ઠિરને કે યુધિષ્ઠિર તમે સ્નેહથી પ્રભુ સાથે જોડાયેલા છો, અને ભક્ત્યા વયમ વિભો, અમે ભક્તિથી જોડાયેલા છે. जुड़ जाओ हरि से बस. कोई कविनो બહુ સરસ પંક્તિ છે કે પ્રભુ સે રીજ ભજો યા ખીજ, અવશ્ય ઉગ જાએંગે ઉલટે સીધે બીજ. તમે ખેતરમાં બીજ નાખ્યું પછી જમીન એ નથી જોતી કે આ બીજ સીધું પડ્યું કે ઊંધું પડ્યું. બીજ જમીનમાં પડ્યું, હવે ઉગશે. તમે પ્રભુ પાસે કઈ રીતે પહોંચ્યા એ પ્રભુ નથી જોતો. તમે પહોંચ્યા, હવે જીવનમાં પરિવર્તન આવશે. બહુ ટૂંકમાં ઉત્તર આપ્યો છે. રાસલીલાનું વર્ણન કરવામાં શ્રી સુખદેવજી એટલા બધા તન્મય છે, તરત અનુસંધાન લઈ લીધું કે યમુના તટે પહોંચેલી ગોપીઓનું પ્રભુએ સ્વાગત કર્યું છે. સ્વાગતમ વો મહાભાગા પ્રિયંકિં કરવાણીવ પ્રજસ્યાનામયં કચ્છિત બ્રુતાગમન કારણ. આવો, સ્વાગત હો. કેટલી ધન્ય ક્ષણો હશે ગોપીઓના જીવનની. જગતનો નાથ એમનું સ્વાગત કરવા માટે ઊભો છે. સમગ્ર ભક્તિ માર્ગ દરમિયાન આપણે ભગવાનનું સ્વાગત કરતા હોઈએ. પ્રભુ આવો, પ્રભુ આવો, પ્રભુ આવો. એક દિન તો પ્રભુ આવો મારે મંદિરે, હળવે હળવે હરિજી મારે મંદિર આવો. ને ભજનોમાં આપણે ભગવાનને કહીએ પ્રભુ આવજે, પ્રભુ આવજે. અને જ્યારે પ્રભુ પધારે ને ત્યારે તો આપણા ઉત્સવનું શું કહેવું. દર અઠવાડિયે ભાગવત કથાનો જ્યારે આરંભ થાય તો જે ઘરમાં ભાગવતજીનો ગ્રંથ લઈને પહોંચીએ ત્યાં ખાસ કરીને બહેનો, અને એમાં જો ઉંમરલાયક બહેનો હોય તો એટલે એમને એટલે હરખ થતો હોય. આપણે ત્યાંથી પણ જ્યારે પોથીયાત્રા શરૂ કરી ત્યારે માસીને બધાએ ગાવાની શરૂઆત કરી. આજની ઘડી તે રળિયામણી રે, મારો વાલોજી આવ્યાની વધામણી રે. મારે ઘેરે પુરુષોત્તમ પધાર્યા રે, અને મેં તો લઈને મોતીડે વધાવ્યા રે. પ્રભુ મારા ઘરે આવ્યા છે. આપણે સ્વાગત કરીએ. અને ભક્તિ માર્ગમાં વિકાસ થતા 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 એક ધન્ય ક્ષણ એવી આવે છે, પ્રભુની સન્મુખ જ્યારે આપણે ઊભા રહીએ ત્યારે પ્રભુ આપણને કહે, આવ બેટા, આવ્યો. સ્વાગતમ વો મહાભાગા પ્રિયં કિંકરવાણીવ. જીવનભર ભક્ત એક જ વિચાર કરતો હોય કે હું શું કરું તો મારો પ્રભુ રાજી રહે.
ક્યાંય પણ મૂંઝવણ આવે તો એને એક જ કસોટી હોય, હું આ કાર્ય કરીશ તો મારા પ્રભુને ગમશે કે નહીં ગમે, મારો હરિ રાજી રહેશે કે નહીં રહે. અને આજે પ્રભુ એને પૂછે છે, તને શું ગમે એ હું કરું. પ્રિયંકિં કરવાણીવ. પણ ભગવાન બહુ સાવચેત છે. ભગવાનને ખબર છે કે આ ભક્તને કંઈ તકલીફ પડે ને તો જ મારી પાસે આવે છે, એટલે તપાસી જુએ છે. વ્રજસ્યા નામયં કચ્ચિત. વ્રજમાં બધું બરાબર છે ને, કોઈ મુશ્કેલી તો નથી ને. બ્રૂતાગમન કારણમ. આગમનનું કારણ શું છે તે કહે. ભગવાને આગમનનું કારણ પૂછ્યું, પણ ગોપીઓ કશું જ બોલતી નથી. પહેલી પરીક્ષામાં પાસ થઈ, ભગવાને બીજી અઘરી પરીક્ષા કરી. ગોપીઓને કહે છે કે પાછા જતા રહો. આ પાછા જતા રહેવાનું જ્યાં કૃષ્ણે કહ્યું, ગોપીઓને ગમ્યું નહીં. એતે વિપ્રિયમાકર્ણ્ય ગોપ્યો ગોવિંદ ભાષિતમ. પાછા જતા રહો એવું ગમ્યું નહીં સાંભળવું. ગોપીઓ એમને એમ ઊભી રહી છે. વિષણ્ણા ભગ્ન સંકલ્પા ચિંતામાપુર દુરત્યયા. ગોપીઓ નીચે જોઈને ઊભી છે. એક ગોપી થોડીક હિંમતવર હતી, થોડીક હોશિયાર પણ હતી, અને કદાચ એની ભક્તિ વધારે પુષ્ટ થયેલી હશે, લાલન સાથેનો સંબંધ સવિશેષ હશે. બધા જ શાંત ઉભા છે. નીચું જોઈને આંખમાંથી અશ્રુ પડે છે કે આ પ્રભુ આપણને પાછા જવાનું કહે છે ને આપણે પાછું જવું નથી. એ ગોપીએ હિંમત કરી અને કહે છે, ચિત્તમ સુખેન ભવતા પરતમ ગૃહેષુ યન્નિર્વિશત્યુત કરાવપી ગૃહ્ય કૃત્યે પાદૌ પદન્ન ચલતસ્તવ પાદમૂલાદ યામઃ કથં વ્રજમથો કરવામ કિં વા. યામઃ કથમ વ્રજમથો કરવામ કિં વા. આ ગોપી એના શ્લોક દ્વારા, એના ભાવ દ્વારા જે વ્યક્ત થાય છે, એનો ઉદ્રેક, એની ઉર્મી વ્યક્ત થઈ રહી છે. શાસ્ત્ર તો એમ કહે છે કે સ્વામી જે કહે એનું આચરણ કરવું જોઈએ. શ્રી કૃષ્ણ મારો સ્વામી છે, એના શબ્દનું ઉલ્લંઘન થાય નહીં. ભક્તિ માર્ગનો પણ આ સિદ્ધાંત છે. ઈષ્ટ સ્વરૂપ જે આજ્ઞા કરે એનું પાલન જ હોય, એમાં દલીલ હોય જ નહીં. પૂર્ણ સમર્પણ જ શોભે ભક્તિમાં. પણ આ એક આજ્ઞા એવી આવી છે કે જો એનું આચરણ કરીશું તો અત્યાર સુધી જે કંઈ પામ્યા છીએ જન્મ જન્માંતરનું ભાથું એ ચૂકી જઈશ. અત્યાર સુધીની ઉપાસનાનું ફળ જે અમારી સન્મુખ છે चुकी जईश. एक एक शब्द को समझे श्लोक, इस गोपी के भाव को समझे. नोंधावे छे विरोध, पण विरोध नोंधावामां जे आक्रोश जोईए ए आक्रोश नथी. लाचारी छे, अने ए लाचारी पण अगतिक लाचारी नथी. જાણે છે આગળ શું થઈ શકે. અને તેથી ખૂબ જ મર્યાદાપૂર્વક એ વિરોધ નોંધાવે છે, સૂક્ષ્મ હઠ સાથે વિરોધ નોંધાવે છે, પૂરેપૂરી સમજણની અંદર દલીલ મૂકે છે,
એવી રીતે કે લાલન, અમારા મનની જે ઈચ્છા છે એ પૂર્ણ થાય, એ જ આ પરિસ્થિતિનો એકમાત્ર ઉકેલ છે. ચિત્તં સુખેન ભવતા પહૃતં ગૃહેષુ. અત્યાર સુધી હે કૃષ્ણ, ઘરના જે કાર્યો હતા, યન્નિર્વિશત્યુત કરાવપી ગુહ્ય કૃત્યે, ગૃહ્ય ઘરના જે બધા કામ હતા અત્યાર સુધી મેં કરતા હતા, બહુ સુખપૂર્વક કરતા હતા. સવારે ઉઠવાનું છે, ગાયો અને છોડવાની છે, દૂધ દોવાના છે, માખણ વલોવાનું છે, મથુરા વેચવા માટે જવાનું છે, પાછા આવીને રસોઈ બનાવવાની છે, બાળકોને આ બધું અમે, ઘર સ્વચ્છ રાખવાનું છે, પતિની સેવા કરવાની છે, વડીલોને સાચવવાની, આ બધું અમે કરતા જ હતા લાલન. અત્યાર સુધી અમે કરતા હતા. અને અમને એમાં કોઈ ઉણપ નહોતી લાગતી કે કશું રહી જાય છે, કશું ચૂકી જઈએ છીએ, એવું પણ નહોતું લાગતું. આ મારું કર્તવ્ય છે, આ મારી ફરજ છે, અને અમે નિભાવી રહ્યા હતા. ચિત્તમ સુખેન ભવતા પહતમ ગૃહેશ. પણ અત્યાર સુધી અમારું એ ચિત્ત જે ઘરના કામમાં સુખપૂર્વક રોકાયેલું હતું, એ ચિત્તનું તો તે હરણ કર્યું લાલા. એ મન તારી પાસે આવી ગયું, અને હવે તું કહે છે કે તમે પાછા જાઓ ને ઘર કામ કરો. અમારું ચિત્ત લાલન તારી પાસે રહેશે, શરીર ઘર કામ કરવા જશે, સાંસારિક જવાબદારીઓ નિભાવવા જશે. પાદૌ પદન્ન ચલતસ્તવ પાદમૂલાત. લાલન, આપ આજ્ઞા કરો છો કે વ્રજમાં પાછા જાઓ. ભયંકર રાત્રિ છે, ન રોકાવાય તમારાથી, પાછા જતા રહો. આવું તમે જે લાલન કહ્યું, મન તો થઈ જાય કે તું કે એ જ અમારે કરવાનું હોય, પણ પાદૌ પદન્ન ચલત, અમારા પગ એક ડગલું પણ ચાલી શકતા નથી, માંડી શકતા નથી. તવ પાદમૂલાત. આ એક જ ચરણની અંદર 3 વખત પદ 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 શબ્દ આવ્યો. પાદૌ પદન્ન ચલતસ્તવ પાદમૂલાત. યામઃ કથમ વ્રજમથો કરવામ. તો પછી લાલ, એક ડગલું પણ અમે તારા ચરણથી પાછા જઈ શકતા નથી. વ્રજમાં અમે જઈશું કેવી રીતે? અને કદાચ ગયા તો કરવામ કિમ વા, અમે ત્યાં કરીશું શું? માણસનું શરીર હોય ત્યાં કર્મ નથી થતા, માણસનું મન જ્યાં હોય ને ત્યાં કર્મ થાય છે. યુ આર નોટ વેર યોર બોડી ઇઝ, યુ આર એકચ્યુઅલી વેર યોર માઇન્ડ ઇઝ, વેર યોર હાર્ટ ઇઝ. પાદૌ પદન્ન ચલતસ્તવ પાદમૂલમ. પાદૌ 2 ચરણ, પદમ એક ડગલું, અને તવ પાદ મૂલ તારા ચરણના મૂળ. એક ક્ષણ માટે પણ હટવાને માટે તૈયાર નથી. ગોપીઓની નિષ્ઠા જોઈ, સ્નેહ જોયો, ધૈર્ય જોયું. પ્રસન્ન થયેલા પ્રભુએ મહારાસની રાસની શરૂઆત કરી છે. દિવ્ય આનંદ પ્રગટવા લાગ્યો. રાસની જ્યાં શરૂઆત થઈ ને, ગોપીઓના મનમાં એક વિચાર આવ્યો, કેવા ભાગ્યશાળી અમે, શ્રી કૃષ્ણ અમારી સાથે રમી રહ્યા છે. શબ્દોं पर ध्यान दे. કૃષ્ણ
અમારી સાથે રમી રહ્યા છે. કેવા ભાગ્યશાળી અમે. જેવો આ વિચાર આવ્યો, તાસાં તત્સૌભગમદં વીક્ષ્યમાનં ચ કેશવ પ્રશમાય પ્રસાદાય તત્રૈવાંતરધીયત. તત્રૈવાંતરધીયત. અહંકાર આવ્યો. કૃષ્ણ અમારી સાથે. એક દ્રષ્ટાંત મેં વારંવાર કથામાં આપ્યું છે, પણ એ ચિંતન કરવા જેવું છે, વિચાર કરવા જેવું છે. 40 વર્ષના એક યુવકને લગ્નના રિસેપ્શનમાં જ્ઞાતિના કોઈક વડીલ મળી ગયા. પૂછ્યું, તારા પિતાજી તારી સાથે રહે છે? તું રાખે છે એમને? પેલો કે ના. એમ તો મોટા ભાઈ સાથે ગયા હશે. પેલો કે ના. નાના ભાઈ સાથે રહેવા ગયા છે? કે ના. બેનને ત્યાં ગયા છે? ના. માંદા પડ્યા છે? હોસ્પિટલમાં છે? ના. ગામડે ગયા છે? ના. જાત્રા કરવા મોકલ્યા છે? ના. પેલા વડીલ અકળાયા. તું નથી રાખતો, મોટા ભાઈ પાસે નથી, નાના ભાઈ ત્યાં નથી, બેનને ત્યાં નથી, હોસ્પિટલમાં નથી, જાત્રાએ નથી, ગામડે નથી, વૃદ્ધાશ્રમમાં મોકલ્યા? પેલો કે ના. હવે તો વડીલ ખરા મૂંઝાણા. અમને જણાવ્યું પણ નહીં. પેલો કે એવું પણ નથી. ભાઈ તું આમ ભેદ ભરમ વાળી વાતો નહીં કર, ચોખ્ખું કે ક્યાં છે વડીલ? જો એ છે, હોસ્પિટલમાં નથી, વૃદ્ધાશ્રમમાં નથી, યાત્રાએ નથી ગયા, ગામડે નથી ગયા, બેનને ત્યાં નથી, નાના ભાઈને ત્યાં નથી, મોટા ભાઈ પાસે નથી રહેતા, તું કે છે તું એ નથી રાખતો, તો ક્યાં છે વડીલ? પેલા યુવકે જવાબ આપ્યો, પિતાજીને હું રાખવા વાળો કોણ? હું એમની સાથે રહું છું. કેટલી નાનકડી વાત. નહીં તો લોકો વાતમાં કે ને આજકાલ મમ્મી પપ્પા આપણી સાથે રહે છે, પપ્પાને આપણે રાખીએ છીએ. એમ મમ્મીને હમણાં હું રાખું છું. એટલે આ 9 મહિના એણે તને રાખ્યો હતો. તું કોણ એને રાખવા વાળો માને? પપ્પાને હું નથી રાખતો, પપ્પા સાથે હું રહું છું. વસ્તુ એક જ થઈ, પણ એના જે અભિવ્યક્તિમાં ફરક પડી ગયો. એવી રીતે કૃષ્ણ મારી સાથે ના રમી રહ્યા છે, એક વાત થઈ, અને અમે કૃષ્ણ સાથે ખેલી રહ્યા છીએ. પણ ગોપીઓના મનમાં શું થયું? અમે કેવા ભાગ્યશાળી, કૃષ્ણ અમારી સાથે રમી રહ્યા છે. અહંકાર આવ્યો, પ્રભુ અંતર્હિત થયા. ગોપીઓ શોધી રહી છે, પ્રભુ મળતા નથી. કુંજ ગલીઓમાં શોધ્યા, ચરણ અરવિંદના દર્શન કર્યા, રાધાજીના દર્શન થયા. આ એક અદ્ભુત પાત્ર છે ભાઈ રાધા. નિતાંત પ્રેમ, અગાધ શ્રદ્ધા અને અમાપ ધૈર્ય, ત્યારે રાધા બને. નિતાંત પ્રેમ, અગાધ શ્રદ્ધા અને અમાપ ધૈર્ય. દયા આવે એવા લોકો પર જ્યારે કહેતા હોય કે વૃંદાવનમાં ગોપીઓ સાથે રાધા નાચે, પેલી શું કૃષ્ણ નાચે તો રાધા ક્યું ન ચલે? દયા ખાવા લોકોની. મૂર્ખાઓ છે આ, એમનામાં અક્કલ નથી કે જે જલે એ રાધા ક્યારેય ન હોય. રાધા કઈ પેલી રમીલા કે રમલી કે સવિતા કે ચંપી કે એવી કંઈક છે?
કે એને ગમતો યુવક જરાક આમ આજુબાજુ જોતો હોય ને તો ચૂંટણી ભણીને કે અહીંયા જુઓ ને બાજુમાં શું જુઓ છો? એ રાધા ન હોય. પૂર્ણ શ્રદ્ધા જ. કોઈ પણ સંબંધમાં, પતિ પત્નીનો સંબંધ તો અત્યંત પવિત્ર ગણાય, પણ કોઈ પણ સંબંધમાં સંશય આવ્યો ને એટલે સંબંધમાં કાણા પડવાની શરૂઆત કરે છે. કંઈક હશે, કંઈક હશે. અને એ સંશય જેના ઉપર સંશયની આંગળી ચિંધાય છે એનો તો વાંક હોય કે કદાચ ન પણ હોય, પણ સંશય કરી રહ્યો છે એ બીમાર ચોક્કસ છે, એનામાં દોષ ચોક્કસ. સંશય એ મગજની બીમારી છે. આજકાલ આપણે વિચારધારા જેવી ઊંધી કરી નાખીને એને બિચારાને કેવું લાગે, પણ એ બિચારો હે ને એને કેવું એવું લાગે શું કામ જે છે નહીં તે. જે છે નહીં એવું લાગતું હોય તો એની દયા ન ખાઓ, એને ટ્રીટમેન્ટ કરો. એને કહો કે તને ખોટું લાગે છે. રાધામાં અનહદ પ્રેમ છે, અને પ્રેમ એટલે કોઈકને માટે ઘસાવાની વૃત્તિ. મુકેશ જોશીની એક કવિતા મને બહુ ગમે છે, અને આવું સુગ્ને શ્રોતા વર્ગ હોય ને ત્યારે થાય કે કવિતા ફરી એકવાર દોહરાવ. તમે કોઈ વાર પ્રેમમાં પડ્યા છો? મુકેશ જોશી પૂછે. તમે કોઈ વાર પ્રેમમાં પડ્યા છો? એકાદી મુઠ્ઠીનું અજવાળું આપવાને આખી એ જિંદગી બળ્યા છો? તમે કોઈ વાર પ્રેમમાં પડ્યા છો? તમે લોહીજાણ ટેરવા હોય તોય કોઈના માર્ગથી કાંટાઓ શોધ્યા? તમે લીલેરા છાંયડાઓ આપીને કોઈના તડકાઓ અંગ પર ઓઢ્યા? તમે એકવાર એનામાં ખોવાયા બાદ કદી પોતાની જાતને જડ્યા છો? તમે કોઈ વાર પ્રેમમાં પડ્યા છો? કમ્પોઝિશન કરવા જેવું છે. તમે કોઈની આંખોમાં વીજળીના કડાકાથી ખુદમાં વરસાદ થતો જોયો? તમે કોઈની આંખોમાં વીજના કડાકાથી ખુદમાં વરસાદ થતો જોયો? તમે કોઈના આભને મેઘધનુષ આપવાને પોતાના સૂરજને ખોયો? તમે મંદિરની ભીંત પર કોઈની જુદાઈમાં માથું મૂકીને રડ્યા છો? તમે મંદિરની ભીંત પર કોઈની જુદાઈમાં માથું મૂકીને રડ્યા છો? તમે કોઈ વાર પ્રેમમાં પડ્યા છો? જો કવિ બીજું કંઈ પણ કહી શકે હોત ને, ભલે ઇશ્કે મિજાજીની રીતે પણ મયખાનામાં જઈને બેઠા છો કે એવું પણ કહી શક્યો હોત ને. તમે મંદિરની ભીંત ઉપર કોઈની જુદાઈમાં માથું મૂકીને રડ્યા છો. જીવનની સમસ્યાઓ તમને પરમાત્માની સમીપ લઈ ગઈ તો એ સાચો પ્રેમ. જીવનમાં જ્યારે મુશ્કેલી આવે ને ત્યારે પ્રભુનો વાંક કાઢવો બહુ સહેલું હોય છે. આવો ભગવાન, જો અમે તો કેટલી બધી ભક્તિ કરતા હતા તો લ્યો અમારે શું થયું. બહુ સહેલું છે આ ફરિયાદો કરવીને પરમાત્મા સામે આંગળીઓ ચીંધવી. પણ જીવનમાં આવતી મુશ્કેલી તમને પરમાત્માની વધારે નજીક લઈ જાય છે તો તમારો પ્રેમ, તો તમારી લાગણી, તો તમારી ઇન્ટેગ્રિટી 100 ટચની કહેવાય.
તમે કોઈની આંખોમાં વીજના કડાકાથી ખુદમાં વરસાદ થતો જોયો? તમે કોઈના આભને મેઘધનુષ આપવાને પોતાના સૂરજને ખોયો? તમે મંદિરની ભીંત ઉપર કોઈની જુદાઈમાં માથું મૂકીને રડ્યા છો? જીવનની મુશ્કેલી તમને પરમાત્મા તરફ લઈ જાય છે, અગતિકતાથી નહીં, સ્વીકારની ભાવનાથી. મુશ્કેલી પણ પરમાત્માની કૃપા લાગે એ કક્ષાએ તમારી ભક્તિ દ્રઢ થઈ છે, તમારી આધ્યાત્મિકતા ઉન્નત થઈ છે. આપણો ગુજરાતીનો યુવા કવિ મુકેશ જોશી આ વાત કરે છે કે તમે મંદિરની ભીંત ઉપર કોઈની જુદાઈમાં માથું મૂકી. એ જ વાત રાહત ઇન્દોરી. કશ્તી તેરા નસીબ ચમકદાર કર દિયા. कश्ती नौका, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया. સંસારમાં જ્યાં મુશ્કેલીઓ આવી, સંસારમાં તમે જોયું છે નદીના કિનારે એક બાજુ પર આમ નાવ હોય ને, નદીનું પાણી આમ 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 થયા કરે, એ થપેડામાં જ નાવ બીજા કિનારે પહોંચી જાય. આ વખત તમે ભગવાનનો આભાર માન્યો કે સંસારમાં કંઈક ખત્તા ખાધા, સંસારમાં કંઈક મુશ્કેલીઓ આવી અને પ્રભુ તારી પાસે પહોંચી ગયા. જે કંઈ નાના ગણ મોટા મોહ માયાના બંધન હતા એ આપોઆપ છૂટી ગયા અને હરી તારા શરણોમાં આપોઆપ આવી ગયા. કશ્તી તેરા નસીબ ચમકદાર કર દિયા, ઇસ પાર કે થપેડોને ઉસ પાર કર દિયા. પછીના શેર પણ બહુ સરસ છે, પણ જવા દો.